السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، تو بنے رہیے گا۔ تو آج ہم بتا رہے ہیں شیر خدا، تو ان کی لمحوں بھر میں قرآن شریف کو کیسے وہ پورا کر لیا کرتے تھے۔ مطلب ایک پیر جب اس پر رکھتے تھے گھوڑے پر اور پھر دوسرا پیر رکھتے تھے، ان کی قرآن پوری ہو جاتی تھی۔ تو چلیے چلتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ تو بنے رہیے گا اس قصے کو جاننے کے لیے شروع سے آخر تک۔ تو چلیے جان لیتے ہیں۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لمحے بھر میں قرآن ختم کر لیتے تھے کون؟ مولا علی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کریم اللہ تعالیٰ بذل کریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو پہلے پورا قرآن مجید یعنی پورا کر لیتے تھے، فرمان لیتے تھے۔ تو مولا علی کی شان و زبان قرآن اللہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 یعنی 74 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ترجمہ جان لیتے ہیں اس کا۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک انعام حصہ ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو 4 درہم خیرات کرنے کے 4 انداز چلیے جان لیتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولا سعید محمد نعیم الدین۔ تو تعبیر یعنی اللہ تعالیٰ، تو آیت حضرت علی المرتضیٰ یعنی کریم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ کریم اللہ تعالیٰ بذل کریم نے ان 4 کو خیرات کر دیا، ایک رات میں ایک دن میں یعنی ایک رات میں کیا ایک دن میں کیا، ایک کو پوشیدہ کر دیا یعنی چھپا کر، اور ایک کو ظاہر کر دیا یعنی 4 درہم تھے، 4 درہم کو انہوں نے خیرات کر دیا۔ تو ہمارا خیرات کرنے کا انداز، تو سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، کیا شان ہے نیک بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند کرتے تھے، یعنی اخلاق کے ساتھ خیرات کرنا فرماتے تھے۔ تو امیر المومنین ناصر المسلمین یعنی جو سقا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کریم اللہ تعالیٰ بذل کریم کے پاس 4 درہم تھے، وہ سب رہا خدا میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو، ایک رات کو، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر، کہ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا میں زیادہ قبولیت کا عرف، یعنی زیادہ قبولیت کون سا درہم اللہ تعالیٰ کو پسند آئے میرا، تو صرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لاجواب دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ تو ہمیں ظاہر بھی کرنا چاہیے، یعنی ظاہر جب کسی کو پتہ چل جائے یہ خیرات کرتا ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے، چھپا کے کی بھی کرنی چاہیے، چھپا کر ضرور کرنی چاہیے۔ تو جیسے شیر خدا نے کی تھی ویسے ہی ہمیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ خیرات ایسے ہی کرنی چاہیے اللہ کو یعنی کون سی خیرات ہماری پسند آ جائے۔ خیرات کی حکمت کر بھی لی تو کیا رعایت الہی کی نیت، کیسا اخلاق اور کہاں للہ البس کی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے،
जब तक हमारे सदका व खैरात को शोहरत न मिल जाए करार नहीं आता। जब तक यानी किसी को कोई रुपया पैसा देते हैं तो जब तक हम किसी को बता ना दें कि हमने इतना सारा खर्च कर दिया, उन पे कर दिया, यहाँ करा वहाँ करा, तब तक लोगों को सब्र नहीं आता है। कुछ दे दिया तो ख्वाहिश होती है कि इमाम साहिब नाम लेकर दुआ कर दे ताकि लोगों को मेरे चंदा देने का पता चल जाए। किसी मुसलमान की खैर खवाई की तो तमन्ना ही नहीं होती कि अब कोई ऐसी सूरत बने कि हमारा नाम आ जाए, लोगों की ज़बानों पर हमारी सकाबत के तराने गाए। किसी पर एहसान किया तो ख्वाहिश होती है कि ये हमारा खादिम बनकर रहे, हमारी तारीफ़ों के पुल बांधे। हालांकि कुरान पाक हमें एहसान न जताने और उसका बदला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने का हुक्म दे रहा है। कुरान हमारा सिर्फ हमको इस चीज़ का हुक्म दे रहा है कि किसी को कोई चीज़ दे दी तो उसका एहसान न जताएं, एहसान न जताने और उसका बदला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने का हुक्म दे रहा है। अगर आपने किसी पे कोई चीज़ एहसान की है, मतलब किसी को कोई चीज़ मदद की है, तो उसका एहसान मत जताओ कि मैंने ये करा है तो तुझे मेरा ये काम करना होगा, और तुम्हारे उस एहसान में इतना दब जाता है वो मजबूरी में तुम्हारे काम कर ही देता है, ना चाहकर भी तुम्हारे कामों को करने की कोशिश करता है। तो हमें अपने खुदा से बदला चाहिए, और जिस पे हमने एहसान किया उससे हमें कोई बदला चाहिए, क्यों हमने उस पर एहसान ही नहीं किया। ये तो अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया था ताकि हम उसकी मदद कर पाए। अगर अल्लाह हमें इस लायक नहीं बनाता और अल्लाह हमें उसकी जगह हमें रख देता तो वो हमारी मदद करता। तो अल्लाह की मसलत है, जिससे अल्लाह ताला जो काम लेना चाहे अल्लाह ताला उससे वही काम लेता है। तो अल्लाह ताला पे यकीन और भरोसा रखिए अच्छे अखलाक के साथ। किसी का आपने किसी की कोई मदद भी की है तो उस पर एहसान ना करें, ताकि आपको आपका बदला अल्लाह ताला दे। तो अल्लाह ताला के बदले में ही आपका बदला बेहतर है। दुनिया में जो चीज़ आपकी है वो रखी रह जाएगी, कुछ आपके साथ नहीं जाना है। सिर्फ अल्लाह ताला के पास आपकी अखलास, अच्छी नेकी और जो आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हो वो ही चीज़ आपके साथ जानी है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, अल्लाह ताला ही है अंधेरों से उजाले की तरफ लाने वाला, उजाले से अंधेरे की तरफ लाने वाला। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें सुकून वाली ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी अता करे, अल्लाह अपनी रहमतों के साए में रखे। और जब भी मौत आए अल्लाह ताला कलमा ज़बान पे हो और रोज़े से हो ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो अल्लाह ताला हमें मक्का मदीना में हो। तो ऐसे ही बेहतरीन दुआ कीजिए, अल्लाह ताला तो हर दुआ को कबूल करने की ताकत रखता है। तो अल्लाह ताला से अपने लिए, अपनों सभी साबियों को, सभी उम्मतियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सभी उम्मतियों को नेक, अच्छे अखलाक और पूरे अच्छे चैन और सुकून के साथ ये रमज़ान का महीना निकले, सबका पूरी साल निकले सुकून। और जो भी मुसलमान भाई जिस भी परेशानी में मुब्तला, अल्लाह उनकी तमाम परेशानी दूर कर दे एकदम उजाले की तरह, ताकि वो खुशियों से झूम जाए। अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। और जो बीमार है अल्लाह उनकी बीमारी में शिफा दे, अल्लाह उन्हें उम्र दराज करे। तमाम जितनी भी जिस्मानी परेशानी अल्लाह उनको तमाम परेशानी में शिफा दे और उम्र दराज करे, खूब लंबी उम्र करे। अल्लाह ताला उसके सदक़े से जो उसने किया है अल्लाह उसके सदक़े से उसकी तमाम परेशानी दूर करे, उम्र दराज करे, लंबी करे। अल्लाह उसे अपने अजर से नवाजे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जैसे भी आप पे दुआ हो जाए अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह पाक नामों का मालिक है, अल्लाह रब्बुल हक है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर, अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक है, अल्लाह बीमारियों को शिफा देने की ताकत रखता है, अल्लाह हर चीज़ को ताकत रखता है। अल्लाह ताला हमारी परेशानी, आपकी परेशानी बहुत 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 छोटी है, अल्लाह बहुत 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 बड़ा है। तो अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी परेशानी दूर करने वाला। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अल्लाह पे इतना ही यकीन रखें जितने शेर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम सबको भी उन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह के रसूल है, इस चीज़ पे हमें यकीन करना चाहिए। और जो किताब 4 जो है उन किताबों पे भी, कुरान शरीफ है और जो किताबें, सब पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने जो जो चीज़ बनाई है उन सब पे यकीन रखना चाहिए। और अल्लाह ताला बरहक है, अल्लाह ताला हर चीज़ को बनाने वाला, हर चीज़ को मिटाने वाला। दुनिया में जितनी भी चीज़ है सबको फना होना है, कोई भी चीज़ बचनी नहीं है। तो अल्लाह ताला से आखिरत की दुआ करें, दुनिया और आखिरत हमारी दोनों ही बेहतर रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।